KGF General Hospital building strong, treatment weak. ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், கேஜிஎஃப்ல டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா மரணத்தினுடைய ஃபோட்டோ அங்கே தொங்கின்குது. அவங்க வயசுங்களை பார்க்கும்போது எல்லாமே 50 கீழே 30க்கு மேலே. ஏன் இந்த மரணம்? இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு ஆய்வு பண்ணோம். பார்த்தா அவர் கிட்னி ஃபெயிலியர்லேருந்து இறந்துட்டாரு, ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தில் இறந்துட்டாரு, லங்ஸ் ஃபெயிலியர்லேருந்து இறந்துட்டாரு, இன்னைக்கு லிவர் ப்ராப்ளத்தினால இன்னைக்கு இறந்துட்டாரு அப்படின்றது இன்னைக்கு முக்கியமான 4 காரணங்களை இன்னைக்கு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு விஷயத்துங்களை பார்க்கும்போது பாம்பு கட்சி இறந்துட்டாங்க. டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா நாய் கட்சி சப்டிக் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ரிப்போர்ட்டு தங்க வயலில் இருக்குது. அப்போ இதுக்கு என்ன தீர்வு? இதை யார் இன்னைக்கு சரிப்படுத்துறது? ಕೆಜಿಎಫ್ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಗರ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಆ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರೋ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2,50,000, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1,20,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊರತೆಗೆದಿರುವಂತ ಸೈನೈಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಥವಾ 30 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಸೈನೈಡ್ ಡಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಲಿಕಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ನೋಡದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. இதை எப்படி தடுக்கிறது? இதுக்கான மருத்துவ பாதுகாப்பு நம்மளுடைய கேஜிஎஃப் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டலில் இல்லையா? ஏன் இல்லையா அப்படின்ற கேள்வி கேட்குறேன்னா, அதே ஈவினிங் ஹவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்னுடைய கிளினிக்கும் ரொம்ப ஆக்டிவாக நடக்குது. ஒரு கிளினிக்கில் பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட்டு கிடைக்குது. ஆனால் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கக்கூடிய, பில்டிங் ஸ்டேட்டஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டலில் அதே ட்ரீட்மெண்ட் இன்னைக்கு இல்லை. ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಡಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ICU ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೂ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಏನೇ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಬೇರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೋಲಾರ ತಪ್ಪದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು. ஏன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி. கேஜிஎஃப் ஹாஸ்பிட்டலில் இன்னைக்கு ஹார்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வந்துடுச்சு, பெரிய லெபார்டரி வந்துடுச்சு, ஸ்கேனிங் மிஷின் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னைக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு செஸ்ட் பெயின்னு போனால் இம்மிடியேட் ஃபர்ஸ்ட் எய்டு ECG எடுக்கணும். ECG மெஷின் இருக்குது, ஆனால் ECG டெக்னீஷியன் இல்லை. ஸ்கேனிங் மிஷின் இன்னைக்கு இருக்குது, ஆனால் ஸ்கேனிங் டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாக ஒர்க் அலாட் பண்ணிட்டு வாரத்தில் 2 நாள் என்ற ஒரு நிலைமை இன்னைக்கு இருக்குது. அப்போ இன்னைக்கு நாய்க்கடிக்கு மருந்து இன்னைக்கு இருக்குதா? அங்கே இல்லை, வெளியே போய் வாங்கின்னு வரணும். பாம்பு கடிக்கு இன்னைக்கு மருந்து இல்லை, உடனே ரெஃபர் டு ಹೈಯರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಎவ்வளೋ பெரிய ಅವಲಂ. ಪ್ರತಿದಿನ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,000 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 30,000, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,60,000 ಜನ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕ್ ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಈ ತಾಲೂಕ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈವರೆಗೂ ತಾಲೂಕ್ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ
ಇವರು ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನನ ತಗೊಂಡೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ, ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸರ್ವೈವಲ್ ರೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ. அப்போ இன்னைக்கு 3 லட்சம் 4 லட்சம் பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய மருத்துவத்தை பாதுகாப்பா இன்னைக்கு நம்பின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆதாரம் இந்த கோலார் தங்கவயல் மக்களுக்குன்னு சொன்னா அது அரசாங்க மருத்துவமனை. ஏன் இன்னைக்கு இல்லை? பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அப்படியே அசந்துடணும். மிகப்பெரிய கோடிக்கணக்கான ரூபாயில் கட்டப்பட்ட மருத்துவமனை, இன்னைக்கு பெரிய லெபார்டரி இன்னைக்கு இருக்குது, டயாலிசிஸ் சென்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ற விளம்பரம். ஆனா உள்ள போனா எந்த விதமான ஃபெசிலிட்டிஸும் ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನರಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಕಾರ್ಡಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಇದ್ದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದು, ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸು, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ನ ಇವರು ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ, ನಾನು ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ನ ಇವರು ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ, ನಾನು தங்கவயல்ல 2001 பிஜிஎம்எல் ஹாஸ்பிட்டல் போன பிறகு இன்னைக்கு அந்த மக்கள் நம்பின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஹாஸ்பிட்டல் எதுன்னு சொன்னா இது இன்னைக்கு அரசாங்க மருத்துவமனை. இன்னைக்கு இதுக்கெல்லாம் பொறுப்பு யார்? ஆட்சியாளர்கள் தான் பொறுப்பு. இன்னைக்கு இதை தட்டி கேட்கறது யார்? சுட்டி காட்டுறோம். ஆனா அதை செயல்படுத்துறது, அதை இன்னைக்கு போய் நிர்வாகத்தை நடத்துறது யாருன்னு சொன்னா இந்த ஊரினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர். அதன் மீது கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்றது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்துகிறது. இன்னைக்கு உயிர் காக்கப்படுகின்ற மருத்துவ பாதுகாப்பு நமக்கு இல்லை. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை எல்லாம் மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும். இது உடனடியாக இந்த ஊரினுடைய எம்எல்ஏ இதன் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகின்றோம். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெறும் ஓட்டு அரசியல் நடத்துகின்ற கட்சி அல்ல. இது மக்களுக்காக, மக்கள் பிரச்சனைகளுக்காக என்றும் குரல் கொடுக்கின்ற ஒரு இயக்கம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி. ஆதலால் இப்படிப்பட்ட அபாயகரமான பிரச்சனையிலே மருத்துவ பாதுகாப்பை உடனடியாக ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட வேண்டும். இல்லை என்று சொன்னால் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்துவோம். தங்கவயல் மருத்துவமனையை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று தங்க சுரங்கம் மூடிய பிறகு தொடர்ந்து மிகப்பெரிய போராட்டங்களை, எச்சரிக்கைகளை கொடுத்து கொண்டு வருவது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை தங்கவயல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மீண்டும் ஏற்படுத்தப்பட மாட்டார். அவர் இதிலே தலையிடுவார், இந்த பிரச்சனை தீர்ப்பார் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு இதை உடனடியாக தீர்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றோம்.